देखो बेटे फाइनैशियल स्टेटमेंट की अगर मैं गल करा ये क्वेश्चन हम मैं लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा तैयार करवाने जा रहा जो पेपर च आ सकता बहुत सौखा वट डू यू मीन बाय फाइनैशियल स्टेटमेंट वट आर द स्कोप एंड ऑब्जैक्टिव्स ऑफ फाइनैशियल स्टेटमेंट एंड वट आर द वेरीअस फाइनैशियल डिसीजन थोड़े सिलेबस के आही क्वेश्चन है इसलिए आप यही तैयार करना फाइनैशियल स्टेटमेंट की होंगी है नाम तो ही पता लग जाता बेटे वो मैनेजमेंट फाइनैशियल मैनेजमेंट की होंगी है सॉरी वो मैनेजमेंट जी फाइनांस में मैनेज करती है ये एक छोटी जी डेफिनेशन तो ही इनू मैं एक्सप्लेन कर देना फाइनैशियल मैनेजमेंट इज़ एन ऑपरेशनल एक्टिविटी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑबटेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फंड नसैसरी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन सिंपल जी गल आ फाइनैशियल मैनेजमेंट मतलब कंपनी की वो मैनेजमेंट जी डील करती है कि हाउ वी विल अक्वायर द फंड्स from where we will acquire the funds, what amount of funds will be acquired and how it will be utilized मतलब पैसा कितना चाहिए पैसा कित्थों आऊगा पैसा कित्थे यूज़ होगा पैसा वधिया तरीके नाल यूज़ होवे ये सारा काम फाइनैशियल में कि where to acquire why to acquire how to acquire the funds and why to use these funds effectively and how to use these funds effectively समझ आ गई मेरी गल सो हुण आपां गल करते हैं राजे जिहड़ा मेन मुद्दा स्कोप कि फाइनैशियल मैनेजमेंट का स्कोप की है या कंटेंट्स की ने सब तो पहला इसका पर्पज़ है राजे एस्टीमेटिंग द फाइनैशियल रिक्वायरमेंट देखो जी कोई भी फाइनैशियल मैनेजमेंट है जी एक ऑर्गेनाइजेशन की ਉਹਦਾ मेन काम की ਹੁੰਦਾ कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ फाइनैशियल रिक्वायरमेंट ਨੂੰ एस्टीमेट करना देखो जी दो तरह ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ वर्किंग कैपिटल ਦੀਆਂ ਜਾਂ फिक्सड मतलब लंबे समय ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ थोड़े समय लिए चाहिए सो ये फाइनैशियल मैनेजमेंट का मेन काम होता डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर दैन असी डिसाइड करना होंगे कि राजे साडा कैपिटल स्ट्रक्चर की होगा असी किवें ये पैसा मंगवावांगे असी डिबेंचर किन्ने यूज़ करांगे असी लोन किन्ने यूज़ करांगे शेयर किन्ने यूज़ करांगे ये चीज़ां सिलैक्टिंग द सोर्स ऑफ फाइनांस दैन असी सोर्स ऑफ फाइनांस सिलैक्ट कर लांगे राजे अपना डिसाइड करन तो बाद कि साडा कैपिटल स्ट्रक्चर कितना और सोर्स साढ़े को बड़े ने डिबेंचर ने पब्लिक डिपॉजिट ने कमर्शल बैंकां ने ठीक है ना होर लॉन्ग टर्म फाइनैंसिस भी है ने जिहड़े असीं यूज़ कर सकते मतलब पहला असीं डिसाइड कर लिया कि असीं कितना कितना की मंगाना फिर असीं मंगा लिया पैसा मंगा लिया फिर सिलैक्टिंग है पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हुण बेटे वो पैसा जिहड़ा मंगवाया वा वो किते इन्वेस्ट भी तो करना वा घरे थोड़ी रखना वा पैसा सो वट विल बी योर पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कि तुसीं इक्को वार च कर दोगे लेयर्स बनाओगे वर्किंग कैपिटल के एसेट्स घट करोगे फिक्स एसेट्स ज़्यादा करोगे यू विल हैव टू डिसाइड इट ठीक है जी फिर प्रॉपर कैश मैनेजमेंट तुसीं अपने डे टू डे खर्चियां का ख्याल रखना वा तुसीं अपने डैट्स नूं कलैक्ट करना वा नाल दी नाल अपने डैट्स की पेमेंट करनी भी है जिहड़े कर्जे तुसीं लए होए आ उन्हां दीयां भी इंस्टॉलमेंटां भरनियां ने कैश सेल का ध्यान रखना वा कलैक्शन फ्रॉम डैटर मतलब यू विल हैव टू मैनेज द कैश ਉਹਦਾ रिकॉर्ड रखना ये भी एक काम उस तो बाद एस्टीमेट इंप्लीमेंटिंग द फाइनैशियल कंट्रोल बड़े टूल्स ने फाइनैशियल मैनेजमेंट को राजे जिदा ब्रेक इवन एनालिसिस बजटरी कंट्रोल रेशो एनालिसिस फंड फ्लो कैश फ्लो ये सारे टूल्स ही ने दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द फाइनैशियल वेस्टेज कि तुहाडा पैसा करा ये भी तुहाडा एक काम आ जिथे फाइनैशियल मैनेजमेंट अपना रोल अदा करती है उस तो बाद प्रॉपर यूज़ ऑफ सरप्लस जो तुसीं प्रॉफिट देखो फाइनैशियल मैनेजमेंट का काम सिर्फ पैसा लैके लोगों तो अपने बिजनेस च लाना नहीं होंदा प्रॉफिट कमा के उस प्रॉफिट नूं भी दोबारा लाना मतलब प्रॉपर इन्हां दा काम होंदा कि देयर मस्ट बी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस ऑल्सो कि जो तुसीं प्रॉफिट कमाया दैट शुड ऑल्सो यूज प्रॉपरली समझ आ गई मेरी गल ਉਹਦੀ भी तुसीं प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर स्कोप दे विच ना तुसीं बड़ा करने वास्ते आ भी लिख सकते कि ਜਿਹੜਾ फाइनैशियल मैनेजमेंट आ ये हरेक फंक्शन नाल रिलेट कर जिद्दां परचेज करनी आ सानूं पैसे की लोड़ आ ठीक है ना वो साढ़े तो स्टेटमेंटा मंगणगे कि कितना रॉ मटीरियल परचेज करना प्रोडक्शन फंक्शन आ मशीनरी लानी है वो फाइनैशियल की लोड़ आ ठीक है ना मार्केटिंग करनी है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करने वो फाइनैशियल मैनेजमेंट का रोल आ अकाउंटिंग फंक्शन आ किहड़े अकाउंट्स मेनटेन करने हैं किन्ने तरह के अकाउंट्स मेनटेन करने हैं वो फाइनैशियल मैनेजमेंट रोल परसोनल फंक्शन आ रिक्रूटमेंट करनी है कितनी तनख्वाह देनी है कितनी प्रमोशन देनी है कितनी इंक्रीमेंट देनी है वो फाइनैशियल मैनेजमेंट का रोल आ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नवा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना नवे प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी है कितना खर्चना रिसर्च एंड डेवलप फाइनैशियल मैनेजमेंट का रोल आ
ਸੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ ਬਲੱਡ ਆਫ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਪ 'ਚ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਸਕੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਏਗਾ, ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 9 ਮੇਨ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੈਲਥ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ 2 ਇਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲਿਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਫ ਦੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ ਬਲੱਡ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਅ ਕਰੈਕਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫॉर ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੈਰਿਟ ਡੀਮੈਰਿਟ ਤਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕੀ ਮੈਰਿਟਸ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਇਹਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਇਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪੂਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੰਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨੋਟ ਛਾਪਣੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੈਲਥ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼। ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਵੈਲਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਟ ਵਰਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵਰਕ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਨੈਟ ਵਰਥ ਆਫ ਦਾ ਵੈਲਥ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਥ ਵਧੂਗੀ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਵਧੂਗੀ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਧੂਗੀ, ਕਸਟਮਰ ਜੁੜਨਗੇ, ਲੋਨਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਗੋਲ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਨ ਗੋਲ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਸਟੀਮੇਟਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਆਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸਾਰਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸਕੋਪ 'ਚ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੇਫ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੈਲਿਊ, ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ ਆ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫਰਮ ਵਧਾਉਣਾ। ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫਰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧਣੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਵੈਲਥ ਵਧਾਓਗੇ। ਗਰੋਥ ਆਫ ਏ ਫਰਮ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਅਦਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਓਨਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਾਲਜਿਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਕੂਲਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਰਡੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਹੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਲਥ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਲਾਸਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ। ਦੇਖੋ ਜੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ,
ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਬਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਮੈਥਡਸ ਨੇ, ਪੇ ਬੈਕ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਥਡ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇਕੁਇਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਮੋਰ ਡੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੀਜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ। ਸਟੇਬਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਿ ਦੇਅਰ ਆਰ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਫ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਆਹ 3 ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਲਥ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿੰਕਡ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਰਪਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।